السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگان قوم و ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جبل پور کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محمد جاوید امان صاحب، جنرل سیکرٹری سمیر خان صاحب، سیکرٹری سرفراز خان صاحب، میں آپ تمام کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس بلدی انتخابات کے انتخابی جلسے میں شرکت کی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اس بے لوث محبت کا اظہار یہاں پر آ کر کیا۔ میں جبل پور کی عوام کو سلام کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں، التجا کرنے آیا ہوں کہ 6 جولائی کو بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، پولنگ کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جبل پور سے مجلس اتحاد المسلمین کے 7 امیدوار اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ وارڈ نمبر 23 سے محترمہ السا بانو ہے، محمد عارف انصاری صاحب مولانا آزاد وارڈ سے امیدوار ہیں، محمد ایوب انصاری صاحب وارڈ نمبر 38 سے، اور شیخ عتیق منصوری صاحب سنجے گاندھی وارڈ نمبر 41 سے مجلس کے امیدوار ہیں، محترمہ شمع پروین صاحبہ وارڈ نمبر 49 سے امیدوار ہیں، وارڈ نمبر 51 سے محترمہ سمرین صاحبہ امیدوار ہیں، اور وارڈ نمبر 55 سے محمد شمیر صاحب مجلس کے امیدوار ہیں۔ میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ 6 جولائی کے دن آپ تمام حضرات صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کا انتخابی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر آپ ووٹ ڈال کر جبل پور میں ایک سیاسی انقلاب آپ کو برپا کرنا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ جبل پور میں متحد ہو کر اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے ووٹ کی طاقت کے بلبوتے پر آپ یہاں پر جبل پور میں اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے۔ میں یہاں پر جبل پور کو اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی صفوں سے آپ کا کوئی نیتا بنایا جائے۔ میں جبل پور کو یہاں پر اپنے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس بات کا سنجیدگی سے غور کریے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں مسلم اقلیت کی، الپ سنکھیک سماج کی ایک سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے، اور آج آپ کو اپنے اتحاد کی طاقت کے اوپر یہاں پر آپ کو مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کر کے آپ کو اپنی یہاں پر ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ میری بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تک آپ اپنی ایک سیاسی طاقت، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کے اور ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جلسوں میں جمع ہو سکتے ہیں، مگر جب تک وہ مجمع ووٹ میں تبدیل نہیں ہوگا، ہم اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میرے عزیز دوستو کہ آپ اپنا ایک ووٹ اپنی قیادت کو بنانے کے لیے، آپ کی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے یہاں پہ مجلس کے 7 امیدواروں کو کامیاب کریے۔ جبل پور ہو یا مدھیہ پردیش ہو،
میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں پہلی مرتبہ جبل پور کو آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ آخری مرتبہ نہیں رہے گا۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا اور غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کی بات کرتا رہوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج وطن عزیز بھارت ہو یا مدھیہ پردیش ہو، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ الپ سنکھیک سماج ہو یا دلت ہو یا آدیواسی ہو، جب تک یہ تینوں سماج اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو تعلیمی تناسب ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج لوگ اسد الدین اویسی کی تقریر پر بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے معلوم کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد کئی پارٹی کے لوگ جس میں کانگریس اور بی جے پی کے لوگ ہیں وہ تنقید کریں گے کہ اویسی نے جبل پور میں آ کر ایک بھڑکاؤ بھاشن دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جبل پور ہو یا مدھیہ پردیش ہو، مسلمانوں میں سب سے کم منتھلی پر کیپٹا ایکسپینڈیچر اگر کسی کا ہے تو پورے مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس اور بی جے پی سے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ آ جائیے، تعلیم کے میدان میں آ جائیے۔ مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو مدھیہ پردیش کا لٹریسی ریٹ ہے اس سے کم مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری سے کہ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ تو گھر توڑنے کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں مگر اسکول بنانے کے لیے آپ کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک 1,60,00,000 لوگوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب خالی 4.65% ہوتا ہے۔ آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 6.57% ہے۔ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھاجپا کے اور کانگریس کے لوگ اسد الدین اویسی کو ضرور گالی دے سکتے ہیں، مگر میرا سوال اور چیلنج ان کے لیے ہے کہ آخر آبادی کے لحاظ سے بھی مدھیہ پردیش میں مسلمان پہلی اور 12ویں جماعت میں ان کا پرسنٹیج نظر نہیں آتا۔ اپر پرائمری لیول میں مسلمانوں کا انرولمنٹ خالی 4.78% ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیکنڈری لیول پر مسلمانوں کا انرولمنٹ 3.72% ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرا نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے۔ پھر آپ آ جائیے کہ آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن میں یہ کہا گیا کہ جو ڈپلومہ ڈگری پی ایچ ڈی لیول ہے مدھیہ پردیش میں 21,80,000 لوگ اس میں انرول ہیں، مسلمان صرف 44,290 کے قریب ہے، یعنی صرف 2% کے قریب ہے۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے۔ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بن کر ابھریں گے آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اتحاد پیدا کریں گے
मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि आपके मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे अभी बताया गया कि मोतीलाल वार्ड में वहां पर गवर्नमेंट ने घरों की स्कीम बनाई और वहां के मुकामी लोकल नेताओं ने गरीबों से पैसा लूटकर उनको घर दिलाया। अब बीजेपी की सरकार 450 घर से वहां से गरीबों को निकाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से जो गरीबों का खून चूस कर उनको घर तो धोखे से दिला दिया, मगर आज भाजपा की सरकार ने मोतीलाल वार्ड से उनको अपने घरों से महरूम कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बरसों से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। जो नौजवान अगर 2002 में पैदा हुआ उसने सिर्फ भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में देखी, मगर आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में बराबर भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। और कांग्रेस का हमेशा इल्जाम कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट डिवाइड करती है। मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, मैं मोहतरम कमलनाथ से पूछना चाहता हूं, मैं वो दिग्गज राजा से पूछना चाहता हूं कि बताओ, यहां पर पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी, तो कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्यों कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए? कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता जिसका नाम सिंधिया है, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। अगर तुम्हारे 20-20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, अगर सिंधिया कांग्रेस को खुदाफिज कहकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या इसका जिम्मेदार कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत जरूर है कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप अपने वोट से, अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को यहां पर कॉरपोरेटर भी बना सकेंगे, यहां से उनको विधानसभा में एमएलए बनाकर भिजा सकेंगे। लोग पूछते हैं कि मजलिस का अगर उम्मीदवार जीत जाएगा तो क्या होगा? मैं उनसे कहता हूं कि तुमने 25 साल से क्या उखाड़ लिया जो आज मजलिस से पूछ रहे हो? तुमने क्या कौन सा काम किया बताओ हमको? सिर्फ वोट हासिल करते हैं, और वोट हासिल करने के बाद यही कमलनाथ का एक वीडियो आया था असेंबली या पार्लियामेंट के इलेक्शन में। कमलनाथ कह रहे थे, मुसलमानों से कह रहे थे कि आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ। आज असदुद्दीन ओवैसी जबलपुर को आकर आपसे कह रहा है कि खामोश नहीं रहना है, शोर मचाना है, आवाज उठाना है। और याद रखिए, जो कौम, जो समाज खामोश हो जाता है वो जिंदा नहीं कहलाता, वो मुर्दा कहलाता है। तो अब खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है, और आपको इस अंधेरे में, इस फिरका परस्ती के अंधेरे में, इस नफरत के अंधेरे में आपको एक चिराग जलाना है। वो चिराग उसी वक्त जलेगा जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। और नौजवानों, ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं वो तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूं, वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं, ताकि वो मुस्तकबिल तुम्हारा अच्छा हो। नौजवानों, तुमको नेता बनना है, नौजवानों तुमको क़यादत करना है, नौजवानों तुमको स्कूल खोलना है, नौजवानों तुमको अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को स्कूल में तालीम हासिल दिलाना है, नौजवानों तुमको अपनी औलाद को हायर एजुकेशन में पढ़ाना है। और याद रखो, जब तक तुम सियासी ताकत हासिल नहीं करोगे आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए आप जरा इत्मीनान से
ठहर कर हमारी बात को सुन लीजिए। 6 जुलाई को क्या आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे? 6 जुलाई को पतंग के निशान पर आप मजलिस को वोट डालकर कामयाब करेंगे? क्या जबलपुर में एक इत्तेहाद की फिजा को आप और मजबूत करेंगे? क्या आप 6 जुलाई को अपनी मां और बहनों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस को वोट देंगे? तो मैं आपके इस वादे पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर याद रखिए मेरी इस बात को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार सेंधवा में, खरगोन में जुल्म किया और घरों को तोड़ दिया। याद रखो भाजपा वालों, इख्तियार इंदिरा गांधी के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तियार नेहरू के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तियार मोदी के पास भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तियार के नशे में डूबकर अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं तो डरो उस गरीब की हाय से, डरो उस गरीब की तकलीफ से, चाहे गरीब को हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर सत्ता में बैठने वाले लोग सत्ता में डूबकर, अहंकार में डूबकर किसी गरीब का घर तोड़ते हैं तो वह गरीब जब रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया है अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं कि जो भाजपा सरकार ने वसीम शेख की दुकान को तोड़ दिया, अरे जिसके हाथ नहीं है आपने उसकी दुकान को तोड़ दिया और इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंकता था। अरे जिसके हाथ नहीं है वो कौन सा पत्थर फेंक सकता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप एक सियासी ताकत बनिए। याद रखिए भारत में जब तक अल्पसंख्यक समाज एक सियासी ताकत नहीं बनेगा आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहां है बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। नौजवानों, हिम्मत से काम करो, संविधान को इस्तेमाल करो, अमन से अपने काम को करो, जोश यकीनन बरकरार रखो, मगर होश के साथ अपने जोश को इस्तेमाल करो। कभी भी याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपको कामयाब होना है तो वायलेंस से, तशद्दुद से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने मसाइल को हल करना है तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करो। तुम वोट डालो मजलिस को, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये तशद्दुद खत्म होगा। तुम मजलिस को वोट डालो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जुल्म खत्म होगा। तुम वोट डालो मजलिस को, हम भारत को मजबूत करेंगे। तुम वोट डालो मजलिस को, हम एतमाद को और पैदा करेंगे भारत के संविधान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करो आप, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे टोको आप, मगर याद रखिए अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा।
اب کانگریس پارٹی نہیں آنے والی ہے، یاد رکھو میری اس بات کو آپ۔ کانگریس پارٹی چاہے مدھیہ پردیش ہو، بھارت ہو، بلکہ جتنا جلدی کانگریس پارٹی ختم ہو جائے وہ بھارت کے لوکتنتر کے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ یہی کانگریس پارٹی، آپ بتائیے گجرات میں کانگریس کے 12 ودھائک بھاجپا میں چلے جاتے ہیں، مدھیہ پردیش سے بھاجپا میں چلے جاتے ہیں، کرناٹک سے بھاجپا میں چلے جاتے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں اسد الدین اویسی کے اوپر۔ ارے الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ تم نے کیا کیا۔ اگر آج مدھیہ پردیش میں مسلمان پریشان ہے، آدیواسی پریشان ہے، دلت پریشان ہے، تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری کانگریس پارٹی پر عائد ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی کانگریس کا نیتا ہے، آپ تیار ہو جائیے کہ ہمارے جانے کے بعد کل سے یہ لوگ شروع کر دیں گے پروپیگنڈا، ارے اویسی کی باتوں میں مت آؤ، یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ میں کانگریس کے نیتاؤں کو چیلنج کر رہا ہوں، کمل ناتھ کو چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ میرے لڑنے سے کس کا نقصان فائدہ نہیں؟ میں الیکشن لڑتا ہوں تو جیتنے کے لیے لڑتا ہوں، بھاڑ میں جائے کوئی ہارتا ہے یا جیتتا ہے، مجھے اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا ہے۔ کب تک ہم غلامی کریں گے ان پارٹیوں کی؟ کیا آپ کانگریس کے غلام ہیں؟ کیا آپ مودی سے ڈرتے ہیں؟ تو پھر اگر بھارت سے محبت ہے آپ کو، بھارت سے محبت ہے آپ کو، تو پھر جب محبت ہے تو اٹھو نوجوانوں، متحدہ طور پر مجلس کو کامیاب کرو اپنے کیکوٹ سے۔ 6 جولائی کے دن جبل پور کے آسمانوں میں کچھ نظر نہیں آنا سوائے پتنگ کے نظر آنا چاہیے۔ جب آپ اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے تو دنیا دیکھے گی اور مانے گی، اور لوگ کہیں گے کہ مجلس فرقہ پرستی کی بات کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھاجپا ہو یا کانگریس ہو، ذات اور برادری دے کر ٹکٹ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی سیکولرزم کی بات، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کسی مذہب کا خلاف تھا نہ کبھی ہوں، میں اپنے ہندو بھائیوں کا خلاف تھا نہ کبھی رہوں گا۔ مجھے فکر اور تکلیف اس بات کی ہے کہ بھارت کا یہ مسلمان جس کے بزرگوں نے دیش کی آزادی میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، تم آج اگر کھڑے ہو تو تم برکت اللہ رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہو۔ کون برکت اللہ؟ جس نے افغانستان میں بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف حکومت بنائی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کو اپنے بھارت کو مضبوط کرنا ہے، اور بھاجپا کے لوگ اویسی کے بھاشن پر بہت کچھ بولیں گے۔ ہم دیش کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نپور شرما کو کیوں گرفتار نہیں کر رہا؟ کیوں بھارت کے پردھان منتری نپور شرما کو بچا رہے ہیں؟ کیوں بچا رہے ہیں؟ نپور شرما کو بچا رہے ہیں، زبیر کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ بتائیے دیش کے پردھان منتری، آپ نے تو ایمرجنسی کو کنڈیم کیا تھا، مگر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بھاجپا کے لوگ اویسی پر بڑی بڑی تنقید کرتے، غریبوں کے گھر پر بلڈوزر لے جا کر توڑتے۔ ارے بھاجپا والوں، سنو میری بات کو، اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو چلو اس لداخ کی سرزمین پر جہاں پر چین کی فوج بھارت کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے، لے کے جاؤ بلڈوزر وہاں پر، میں بھی تمہارے ساتھ چلنے تیار ہوں۔ چین کو کھاڑ کر پھینکو، جو 1000 بھارت کی اسکوائر کلومیٹر زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ 2 سال سے چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے، مگر ہمارے دیش کے پردھان منتری چین کی بات نہیں کرتے، چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ آج اخبار میں آیا کہ چین اپنی فوج جہاں پر ہماری زمین ہے وہاں پر ایئرپورٹ بنا رہی ہے، وہاں پر فوج کو مضبوط کر رہی ہے۔ بھاجپا والوں، کبھی چین کی بھی تو بات کر لو۔
तुमको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं जानता हूं, मगर इतनी मोहब्बत देश से भी तो करो। चीन के खिलाफ बोलो, मगर चीन के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप इस जलसे आम में शिरकत की है। आप मजलिस को कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीम के मैदान में काम करेगी, आपके बच्चों के स्कूल का इंतजाम करेगी, हमारे बेटियों के लिए कॉलेज में जाने का इंतजाम करेगी। जिन वार्डों में, जिन बल्दी हलकों में तरक्याती काम नहीं हुए, इंशाअल्लाह ताला उन डेवलपमेंट के काम को हम करेंगे। आपने बरसों कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि एक मर्तबा मजलिस को थाम लीजिए, एक मर्तबा मजलिस को अपनी आवाज बनाइए, एक मर्तबा मजलिस को ताकत दीजिए, ताकि मध्य प्रदेश में आपकी वोट की अहमियत मालूम हो सके, ताकि मजलूमों को उनको इंसाफ मिल सके। नौजवानों, अपने बुजुर्गों को समझाओ, ये लड़ाई हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लड़ रहे हैं। नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। आज आपको आगे बढ़कर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मेरी आप तमाम से फिर से अपील है कि 6 जुलाई के दिन पतंग के निशान पर वोट लगाकर इन 7 उम्मीदवार को कामयाब करिए। क्या आप इन 7 उम्मीदवार को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह? क्या पतंग के निशान पर वोट डालेंगे आप लोग? क्या आप अपने पूरे घर के अफराद या खानदान को लेकर पोलिंग बूथ को जाएंगे? तो आपकी जिम्मेदारी है। ये 7 मजलिस के उम्मीदवार नहीं है, यहां पर जितने लोग हैं आप तमाम मजलिस के उम्मीदवार हैं, आप तमाम मजलिस के प्रत्याशी हैं। आपका घर मेरा घर है, आपका बेटा मेरा बेटा है, आपका भाई मैं भी आपका भाई हूं। आप हमारी सरपरस्ती करिए। बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस को पलने और फूलने दीजिए। मजलिस की आप उसके सफर को लेकर आगे बढ़िए। फिर से आप तमाम का शुक्रिया कि आज आप यहां पर आए, आपका बेइंतहा शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम फिर से आएंगे जबलपुर को, और जल्दी आएंगे ताकि आपसे और तफसीली गुफ्तगू हो सके। 6 जुलाई को पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भारत भारत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।